тонны. Только тогда они будут безопасны. Кроме того, что это экономит вес и позволяет нам уйти от воды, мы можем также одновременно спускаться всей командой или подниматься по какому-то особо глубокому колодцу. И не опасаясь, что что-то тебе упадет на голову. Очень важно. Everything goes according to plan until an accident occurs during normal work with the ropes. A falling stone cuts off 3/4 of Serge's finger. Still in shock, he manages to climb out of the cave onto the surface, during which he loses a lot of blood. Expert and quick medical aid from Dr. Alexander Ashmarin saves Sergio's finger from amputation, but doesn't save him from his personal tragedy. He has no chance of fulfilling his dream and of descending the cave. A year of preparations and sacrifices are shattered in a moment. Ну вот так вот в один день все мои мечты, вся моя подготовка за год оборвалась. Врач запретил даже думать об экспедиции. Остается только сидеть наверху и ждать, не знаю чего еще. Может, даже придется сбрасываться вниз. In spite of Sergei's personal tragedy, life in the camp has to run on normally. On the next day, transport work from the surface is finalized. For today, they have planned the transportation of cargo from 360 to 420 meters. For this task, 3 groups have been formed. At the same time, the most experienced cavers make an excursion to the area of the Khirka mountain to discover preliminary entries into the new caves. This area can be compared to Swiss cheese, full of holes that can be entrances leading to the deepest caves in the world. It is situated at the height of 2,400 meters above sea level, in close vicinity to the Black Sea, which is only 10 kilometers away. This geographical location and the geological structure of Western Caucasus, made from limestone rocks, determines the presence of characteristic vertical caves that is unique. Ну, на Кавказе очень много потенциальных пещер, чтобы искать. И целый день ты ходишь от одной к другой, и их очень много. И проверка, как правило, стандартная. Смотришь, есть ли вообще какой-то ход, проверяешь, если дует. И если дует сквозняк, это говорит о том, что там есть какой-то объем. Ощутимо дует? Опа, все пошло. Внизу полочка 2 метра. Потом туда валится колодец. Посмотри, какое его проложение. Проложение 25 градусов. Володины ноги проходят первые метры новой пещеры. Володины яйца застряли. Сейчас Володя пропихивает весь завал, состоящий из камней и грязи, вниз. По-моему, там есть какое-то пространство. Можете подстраховать, кстати, веревочкой, ничего? Да, пока не надо. Есть. Есть. Осторожнее, только смотри, не уйди там куда-нибудь, как быть. По возможности расчищаешь этот проход, кидаешь камень. Если падает и слышно объем, то уже в бой вступают рабочие силы, разбирают этот ход для того, чтобы прошел человек, который решает судьбу дальнейшей пещеры. Но в большинстве случаев это все закрывается. Очень редко попадается что-то стоящее, но выбора нет, нужно ходить от одной к другой. Куда-то что-то идет, но все завалено. The one who lost the most in this expedition was Sergei Shipitsin, who can only pass his precious electronic equipment to Olga and instruct her on how to use it. Her task is to carry out all underground measurements. То есть, чтобы ничего не рисовать. Ты нажимаешь на старт.
чтобы получить подсветку. То есть он в данный момент он дает подсветку. Просто мы сейчас не видим. The 26-year-old Olga, although very young, is a caver with 7 years' experience and the only woman in the world, as of yet, who will take part in a subterranean expedition that will take her below the depth of 1,500 meters, lasting some 2 weeks. После первых дней пребывания в пещере нам пришлось срочно подгонять снаряжение и устранять неполадки в телефонных аппаратах. Эти телефоны были This специально... phone was constructed solely for this expedition. It should give us uninterrupted communications. Without it, exploration is impossible. Cable phones need to work efficiently in 100% humidity for over 3 weeks. Что она вот передача сейчас клинит, потому что вот я говорю, там из замыкания передач в тумблере сейчас. Потому что по идее вот эти нажимаешь, тебе должен вызов идти сильнее, да, а у нас он не идет. Vladimir Plotnikov, the expedition leader, made a decision after the barometric pressure had stabilized to commence the exploration of the 1,000-meter deep cave. This 3-day delay was caused by rainy weather. The leader of the exploring team is his closest friend, Alexander Osintsev. This is the moment they have been waiting for a whole year. All difficulties are overcome, financial, technical, administrative, and lastly, weather problems. Alexander is giving the last orders to the transportation group that will be staying underground. Понял тебя, 10 кулей вы принесете сегодня. Это, видимо, будет уже к вечеру ближе, да? Ну, после обеда мы подойдем. Но мы с вами, видимо, не пересечемся. То есть мы просто завтра утром за этими кулями подойдем. Да. The first group of 4 begin their underground journey into the unknown, jealously observed by those who didn't make it into this elite group. They take away the last share of cargo and one by one disappear into the cave's narrow mouth. Their friends on the surface won't see them for some 2 weeks unless something terrible happens, which will keep them underground forever. Today's march is to the camp situated at the depth of 420 meters and is expected to be difficult and complicated. Сегодня с утра ушла группа Осинцева на базу 420. Они несут груза и завтра, наверное, пойдут на 720. Им повезло, с утра стояло солнышко, сейчас вот опять ударил дождь, и Валя Ахмадышин со своей группой идет завтра. Им, конечно, будет тяжелее идти по дождю, но меня больше беспокоит другое на самом деле. В этой группе нет никого, кто бы умел делать фильмы, и получается, что потеря в этом году двойная. И я не иду, и фильм не будет сделан. А я уже чувствую, что, в принципе, я бы мог рискнуть. Кровотечение прекратилось, и температура упала. А с болью можно мириться. Все-таки не зря тренировался год. И жалко было бы потерять этот единственный шанс в этом году. Когда еще у нас будет хорошая погода? Никогда, наверное. Через 2 дня точно будет. Вчера оно поднималось, а почему-то ночью дождь шел. Сейчас вот туман опять. Не везет нам, не везет. Due to the large probability of underground accidents, doubling the number of storm groups will increase the odds for the expedition's success. Thus, the second team prepares to leave a day after the first. Будет тяжело, но мы победим. Можно и не менять, в принципе. Долго не мог уйти в пещеру. Воспалился палец. Очень жаль, что не смог всем помочь на заброске. Сейчас упрусь и сделаю все по максимуму. Перед выходом
Сегодня я готов как никогда. Я настроился, и все четко. Здесь я уже не хочу быть, я хочу быть все в дыре. Серега, что ты решил? Я иду вниз и буду снимать. Sergei's decision borders on madness. This could cause fiasco to the mission. If Sergei's wound becomes inflamed, he will need to be evacuated for medical treatment urgently. Such treatment can only be received at hospitals, while the nearest one is 12 hours away. If this should happen to him, the deeper he is in the cave at the time will increase the risk to his life. Мы никогда не знаем, чем у нас закончится наша экспедиция. Мы можем открыть новую пещеру, а можем ее закрыть. В общем-то, сделать что-то интересное, совершенно новое. И вот эта неизвестность, она очень сильно различает нас от альпинистов. В альпинизме ты знаешь конечную, по крайней мере, конечную цель. Ты всегда можешь вернуться. В пещере все не совсем так. Ты никогда не знаешь, куда ты идешь, и поэтому не всегда бывает возможным вернуться тогда, когда ты хочешь. Нужно еще знать, кроме этого всего, и грань невозвращения. Здесь нас никто не может спасти или помочь нам. В альпинизме в случае несчастного случая всегда может спасти человека. Здесь в каждом висит та проблема, что если он будет нетранспортабельным, даже какое-то легкое ранение, может человека настолько выбить из состава и сделать столько проблем команде, что очень даже возможно, что человека глубже 1000 метров, например, вряд ли будет возможным с этой глубины вынести наверх. Каждый здесь спасает своего друга сам, без внешней помощи, только силами экспедиции. И это очень большая разница. Life in the camp is defined by strict rules. Safety requirements demand that after return to the camp, cavers must take off their thermoclothes and wring out the water. С этого момента начинается напряженная работа по сушке одежды. В условиях пещеры при температуре 4 градуса и 100% влажности нет другого способа сушки, как сушить одежду на себе своим собственным теплом. Если оставаться мокрым, то через 4 часа наступает смерть от переохлаждения. Socks and gloves are dried over the carbide lamp's warm flame. These lamps have a double function, that of a stove and as a source of light. Carbide lamps are used in long underground expeditions as they produce a very strong light and they are most reliable. These lamps have one fault. Carbide is very heavy, and the price paid is additional heavy cargo. Чтобы сохранить энергетический баланс, необходимо есть продукты, богатые калориями. Например, сушеное мясо, жир, сухофрукты, шоколад, горячий густой суп и, конечно, 90% спирт. Cooking in the camp is always a spirited ceremony. Even small details are precisely prepared. For example, the specially built cooker used. It was constructed to enable the boiling of 3 liters of water on 4 tablets of dry fuel. After a week of underground life, where the cavers can't even change their underwear or wash themselves properly, they dream about warm baths. Radek couldn't hold out and submits to washing himself in natural icy water. В туалет, знаете, тоже очень интересно ходить. Пока это себя все снимешь, аккуратненько, потом возьмешь кулечки, боксики
Вообще-то все ТВ мы оставляем за углом. Вот. Ну и главное купить нормальный изотермик, чтобы в туалет было удобно ходить. Чтобы не надо было все снимать, а только половину. А змейка, она идет туда и оттуда, и тогда все делается так, как и все нормальные люди. After the meal comes the last stage of clothes drying, this time in a sleeping bag or on a hammock. The cavers fall asleep and struggle in their dreams, thinking about what awaits them the following day. Transport from 1,100 meters to 1,300 meters through the meanders filled with water. In these conditions, the